I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. Avatar Meher Baba ki jai. After taking Baba's darshan, let us take today's program. First, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Today, 1 minute. So, as per request of Lakshmi Madam, I will take some information about Baba's birthday celebrations, as well as some important messages given during birthday. That is the today's subject. Avatar Meher Baba's birthday celebration, that is on February 25th of every year, and also important birthday messages. I'll be sharing some of the information for another few days to Fred. To start with, let us share some information today. Translate, ma'am. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. ఈరోజు బాబా కృపతో మెహర్ బాబా యొక్క బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన మనం అందరం కూడా జరుపుకోబోతున్నాము. ఆ సందర్భంగా బర్త్డే మెసేజెస్ లో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి బాబా ఇచ్చినటువంటి మెసేజెస్ తో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. So now you can see Baba celebrating his own birthday during this day, as well as now people are celebrating mainly at Baba's tomb, Meherabad. You can see here. So throughout world, Baba's birthday is being celebrated just like a big festival. This is the photo at Meherabad Baba's tomb on the February 25th. How they are celebrating with all decorated place. Now let me share here. So God has directly descended in our midst on 25th February 1894 in the human form of Meher Baba. His birthday, February 25th, has always been a joyous occasion for all Baba lovers throughout the world and is being celebrated in a grand way by arranging poor feeding programs, bhajans, kirtans programs, large processions, exhibitions, plays, dance, skits, lectures, etc. to mark this occasion. Everywhere it is being celebrated as a grand festival throughout world. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాబా ప్రేమికుల చేత బాబా బర్త్డే మహోత్సవం నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి భగవంతుడు 1994 ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన మెహర్ బాబా అనే మానవ రూపంలో మన మధ్యకు దిగి వచ్చాడు. ఆయన పుట్టినరోజు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా ఆనందకరమైనటువంటి ఒక సందర్భంగా దాన్ని అత్యంత ఉత్సాహంతో జరుపుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే అన్నదాన కార్యక్రమాలు,
భజనలు, కీర్తనలు, కార్యక్రమాలు, ఊరేగింపులు, ప్రదర్శనలు, నాటకాలు, నృత్యాలు, వీటితో అనేక స్కిట్లు, ఉపన్యాసాలు మొదలైన వాటితో ఇది ప్రతి ఒక్క చోట అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల, అన్ని సెంటర్‌లలోనూ అతి వైభవంగా జరపబడుతూ ఉంటుంది. మనమంతా కూడా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. Actually, Baba's, I'll just show. As per record, you can see here, the list is there from where, as per record, it says from 1922 onwards, Baba's birthday is being celebrated. I think this is celebrated when Baba was at the hut near Pune in 1922. At that time, he declared Gulmai as the spiritual mother. 1922, his birthday started celebrating by his lovers. So you can see here list 22, 23. So which place when it is 24, everywhere 34, 41, you can see here 42, 43, 44, everywhere 40, 50, 51, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. That is final. When Baba was there, that is 68 celebration. And after Baba dropping his physical body, that is 69. These two celebrations are most important. So I'll be explaining what happened on that day at Meherabad and Pune, etc. How they are celebrated these 2 days. One is in the presence of Baba, that is 1968. And after dropping the body, that is 31st January 1969, dropped the body. His birthday was celebrated 2 days, that is 7th February 69 as per Zoroastrian calendar, and 25 to 1916, that is throughout world. So these 2 dates today I'll be sharing some information about these 2 birthdays. 26 మనకి మొదటి February. నుంచి Okay. తొలినాటి నుండి చూస్తే 1922లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారి అంటే ఆ రోజుల్లో బాబా జన్మదినాన్ని జొరాస్ట్రియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం చేసుకునేవారు. ఇక్కడ 1922 నుండి మనకి ఇక్కడ లిస్టు కనపడుతోంది. ఆ రోజు గుల్మాయిని ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక తల్లిగా డిక్లేర్ చేశారు, ప్రకటించారు. అలాగే 23, 24 అన్ని సంవత్సరాలు కూడా చాలా వరకు అంటే జొరాస్ట్రియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారమే అనేక ప్రదేశాల్లో మెహరాబాదు, నాసిక్, అజ్మీరు, బెంగళూరు ఇలా అనేక ప్రదేశాలలో బాబా జన్మదినాలు జరిగినట్లుగా మనకి లార్డ్ మెహరు మొదలైన గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి. చివరి రోజుల్లో అంటే ముఖ్యంగా 25th ఫిబ్రవరి మనకి బాబా డిక్లేర్ చేశారు, నా జన్మదినాన్ని ఇక నుండి 25 ఫిబ్రవరి నాడు జరుపుకోవాలి అని. అప్పటి నుండి బాబా జన్మదినాలు 25 ఫిబ్రవరినే జరుపుకుంటున్నాము. 74వ బర్త్డే 68లో 25 బాబా యొక్క సమక్షంలో బాబా భౌతికంగా మన మధ్య ఉన్నప్పుడు జరిగింది. బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత అంటే 31/1/69లో బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత 2/7/69 జొరాస్ట్రియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా జరపబడింది. అదే సంవత్సరంలో 25 ఫిబ్రవరి నాడు కూడా 75వ జన్మదినాన్ని మనమందరం కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని సెంటర్లలో జరుపుకున్నాం. This is 7 to 69 when the Baba's body was kept inside the tube, interment that day. That is the day. Final day of February, that Baba's body was kept inside the tube. And not finally that is covered. After 7 days darshan, it was covered on 7th February 69. It was actually Baba's birthday as per Zoroastrian calendar. బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత 7 రోజుల పాటు ముఖ్యంగా బాబా అంతకు ముందే చెప్పున్నారు. 31 జనవరి ఉదయం బాబా చెప్పారు, నా యొక్క భౌతిక బాధలు ఇంకొక వారం రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి అని.
దాని ప్రకారం వీళ్ళందరూ కూడా అంటే బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసినప్పటికీ బాబా శరీరాన్ని ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆయన సమాధిలో ఉంచినప్పటికీ కూడా అప్పటి వరకు బాబా యొక్క భౌతికంగా అందరూ దర్శనం చేసుకున్నారు. 7వ తేదీ బాబా జొరాస్ట్రియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆయన జన్మదినం కాబట్టి మెహ్రాబాద్లో ఆ రోజు ఆయన భౌతిక శరీరాన్ని నిక్షిప్తం చేయబడము, అలాగే ఆయన బర్త్డే కూడా ఆ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు బాబా సమాధి దగ్గర. So now we know to explain about celebration of birthdays. We are Baba lovers. Now let us see how by Men Mandali, what Men Mandali used to do on the Baba's birthday, as told by Bhav Kalchuri, has told what they were doing at the Baba's birthday. On 25th February at Mehrabad, the Men Mandali would always get up at 4 o'clock in the morning, take their bath, dress in their best cloth. At 5 o'clock, the moment of Baba's birth, the men would shout Avatar Meher Baba ki Jai 7 times in the hall. And when Baba came, each one would go to him and receive an embrace. Then the work of answering the birthday letters, cables and cards had to be attended to. So in some ways, Baba's birthday was a day of more work for Baba. This is what Bhav Kalchuri has explained, how Mandali used to celebrate Baba's birthday. ఇక్కడ భావ కల్చూరి పురుష మండలి వాళ్ళు బాబా బర్త్డేని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో చెప్తున్నారు. 25 ఫిబ్రవరి నాడు మెహ్రాబాద్లో మెన్మండలి వాళ్ళందరూ కూడా సాధారణంగా 4 గంటలకే నిద్ర లేవడము, వాళ్ళు స్నానం పూర్తి చేసి వాళ్ళకున్నటువంటి మంచి దుస్తుల్ని ధరించడము, 5 గంటలకి బాబా ఆ క్షణంలో అంటే బాబా జన్మదిన సమయానికి మెన్మండలి వాళ్ళందరూ కూడా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ 7 సార్లు ఉచ్చరించేవారు. బాబా వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు బాబా దగ్గరికి వెళ్ళడము, ఆయన నుండి ప్రేమాలింగనాన్ని తీసుకునేవారు. అలాగే ఆ తర్వాత బాబాకు వచ్చినటువంటి జన్మదిన ఉత్తరాలు, అలాగే కేబుల్స్, కార్డ్స్, గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అన్నీ కూడా బాబా స్వయంగా వినేవారు. అలాగే కొన్నిసార్లు ఆయన వాటికి సమాధానాలు కూడా ఇస్తూ ఉండేవారు. అలా ఆ రోజు బాబా జన్మదినం నాడు ఆయనకి మరింత పని పెరిగేది అని భావ కల్చూరి రాస్తున్నారు. So birthday celebration, how Women Mandali used to celebrate birthday. So this is told by Mehra. Mehra has told this information, how they used to celebrate. So on 25th February, the day of days, we were up before dawn and were gathered together to say aloud Yazdan, God's name in Persian, and then Avatar Meher Baba ki Jai and the stroke of 5 a.m. As we were saying it, we could simultaneously hear a Jai being said from the Men Mandali's quarters. So they were hearing that also at the same time. The Aarti record was then played on the microphone at the Mandalis and could be heard in the nearby village. Some of Baba's favorite ghazals and bhajans records were also played. The hall where Baba sits, where the Mandali was most tastefully decorated, especially the corner round beloved chair. Fresh flower garlands were draped at the entrance everywhere, and garden was decorated with paper bountings. I think this is the decorated with paper bountings. So this is how Mehra has explained how it was being celebrated from their side. ఇక్కడ స్త్రీ మండలి వాళ్ళు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళు మెహరా చెప్పిన విధానంగా ఇక్కడ తెలియబడుతోంది. 25 ఫిబ్రవరి నాడు అది అద్భుతమైనటువంటి రోజు. ఆ రోజు ఉదయమే లేవడము, అందరూ కూడా యజ్దాన్ అనే నామాన్ని వాళ్ళు జపించేవారు. అలాగే 5 గంటలకల్లా పురుష మండలి వాళ్ళ వైపు నుండి అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అని వినవచ్చేది. వీళ్ళు కూడా అదే సమయంలో అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ జేజేలు పలికేవారు. ఆరతి ప్లే చేయబడేది. అలాగే మండలి వాళ్ళు అంటే దగ్గర ఉండేటటువంటి గ్రామం నుండి ఈ మైక్రోఫోన్లో హారతి వినపడేది. అలాగే గజల్స్, భజన్స్, రికార్డ్స్ కూడా ప్లే చేయబడేవి.
బాబా హాల్లో కూర్చుని ఉండేవారు, మండలి హాల్లో. అక్కడ ఎంతో ఆనందంగా బాబా ఇప్పటికి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. బాబా చైర్ పైన ఎంతో అందంగా డెకరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆ రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ తోటి, పూల దండలతోటి, ఆ ఎంట్రన్స్, ఆ గేట్ దగ్గర, ఆ ద్వారం దగ్గర, అలాగే గార్డెన్‌లోను పేపర్ బౌట్స్ తోటి చాలా అందంగా అలంకరించేవారు అని మెహ్రా చెప్తోంది. So last birthday celebration in the presence of Baba, that is 1968. And that day, what happened at Mehrabad? Let us see. A story is there. 1968 8 సంవత్సరం బాబా సమక్షంలో బాబా బర్త్‌డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. అది Madam, you can tell. 74వ. You can tell directly. And Okay, gist sir. of this one. Just you can tell. Just. ఓకే. ఓకే సార్. ఇక్కడ అది 74వ జన్మదినోత్సవం. 1968లో అహ్మద్‌నగర్ సెంటర్‌లో బాబా ఆహ్, సరోజ్ షిరాని బాబాకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు. ఏమని అంటే 74వ జన్మదినాన్ని అహ్మద్‌నగర్‌లో పెద్ద ఎత్తున అంటే పబ్లిక్ సెలబ్రేషన్స్ లాగా, అంటే అందరూ బయట వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చే విధంగా మేమందరం కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అలాగే పాటలు, లెక్చర్సు దాని గురించి కూడా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి బాబాకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. రో ఆఫ్ అహ్మద్‌నగర్ సెంటర్. ఆ రోజు ఆన్ ద డే ఆఫ్ బాబా బర్త్‌డే రోజు మధ్యాహ్నం సెషన్‌గా మండలి వాళ్ళందరూ కూడా బాబా తన గదికి వచ్చేశారు. 3 గంటలకి హూ ఈజ్ వాచింగ్ సార్? కీప్ That వాచ్. is Bhav culture. భావ్ కల్చరీ బాబాకు వాచ్‌మెన్‌గా అక్కడికి వెళ్ళారు. బాబా గదికి వెళ్ళాడు. కొంత సమయం అయిన తర్వాత బాబా లేచి ఒకసారి ఈరోజు అహ్మద్‌నగర్‌లో ప్రజలందరూ కూడా నా బర్త్‌డేని పబ్లిక్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నారు. ఈరోజు అక్కడ పెద్ద ఊరేగింపు జరుగుతుంది. ఆహ్, అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేసి నన్ను చాలా సంతోషింపజేసేలాగా సెలబ్రేట్ చేయబోతున్నారు అంటూ ఆహ్, నేను వాళ్ళని ఐ వాంట్ దెమ్ టు బి ప్లీజ్డ్ అండ్ ఐ వాంట్ సెలబ్రేషన్ టు కమ్ ఆఫ్ వెల్. వాళ్ళని అంటే నా బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ని ఆనందంగా సరిగ్గా జరుపుకునేలాగా నేను కూడా వాంఛిస్తున్నాను అంటే భావ్ కల్చూరి ఓకే బాబా అన్నాడు. బాబా కాసేపున్నాక, కానీ ఇక్కడ ఈరోజు వర్షం పడితే మొత్తమంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నీకు అని, నీకు వర్షం పడుతుందని నీకు తెలుసా? ఐడియా ఉందా? అని భావ్ కల్చూరిని అడుగుతారు. భావ్ కల్చూరి అంటారు, "నో బాబా, అస్సలు వర్షం పడదు. చూడండి ఆకాశమంతా కూడా చాలా నిర్మలంగా ఉంది" అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ బాబా అంటున్నారు, "కానీ ఒకవేళ వర్షం పడితే ఏం జరుగుతుంది?" అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు నేను భావగల్చరి అంటారు, ఏమీ ప్రమాదం రాదు. అస్సలు వర్షం వచ్చే అవకాశమే లేదు" అని భావగల్చూరి మరీ గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. బాబా అంటున్నారు, పాపం సరోషు ఎంతో విచారిస్తాడు. ఒకవేళ వర్షం పడితే తాను చేసినటువంటి పనంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది. అంతలో ఈ సెలబ్రేషన్ అంతా కూడా జన బాహుళ్యం కోసం బయట ప్రజలందరూ కూడా వస్తారు అని మళ్ళీ బాబా అంటారు. మళ్ళీ అడుగుతారు, "నువ్వు ఈరోజు వర్షం పడుతుందని ఏమన్నా నీకు ఐడియా ఉందా" అని. ఒకసారి వెళ్ళి ఆకాశం వైపు చూసిరా అంటారు. అప్పుడు మళ్ళీ భావకల్చరి బయటికి వెళ్ళి ఆకాశం వైపు చూస్తే చాలా హాయిగా ఉంటుంది. ఎక్కడా మబ్బు తునక కూడా ఉండదు. అది మళ్ళీ వెనక్కొచ్చి బాబాతోటి, "లేదు బాబా, అస్సలు వర్షం పడే అవకాశమే లేదు. ఆకాశం అంతా చాలా నిర్మలంగా ఉంది" అని చెప్పడం జరుగుతుంది. "ఎక్కడా సూచన కూడా లేదు బాబా" అని చెప్తాడు. అప్పుడు బాబా పడుకునుంటారు. మళ్ళీ 5 మినిట్స్ తర్వాత లేచి బాబా కూర్చుని మళ్ళీ ఆహ్, భావుజీకి గెస్చర్ చేస్తారు. "చూసిరా, ఎక్కడైనా ఆకాశంలో మేఘాలున్నాయేమోనని." మళ్ళీ భావుగల్చరి వెనక్కి బయటికి వెళ్ళి చూస్తాడు. ఎక్కడ వర్షాలు లేవు. అదే క్లౌడ్స్ లేవు.
ఎక్కడ ఏమంతా ఇది మాన్సూన్ సీజన్ కూడా కాదు, వర్షాకాలం కూడా కాదు, ఎందుకు బాబా ఇలా అడుగుతున్నారు అంటూ మళ్ళీ వెళ్ళి బాబా ఇది అసలు ఫిబ్రవరిలో వర్షాలు పడనే పడవు అని చెప్తాడు. అప్పుడు బాబా మళ్ళీ బాబా మళ్ళీ వెళ్ళి ఒకసారి మళ్ళీ చూసిరా అంటారు. అలా 15 నిమిషాలకు ఒకసారి వెళ్ళి చూసి రమ్మంటూ ఉంటారు. అతను మళ్ళీ వస్తాడు. మళ్ళీ చెక్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత లేదు బాబా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ ఒక్కసారిగా 5 గంటల సమయంలో ఆశ్చర్యపోతాడు బావూజీ. ఇదేంటి ఇప్పటి వరకు ఏమాత్రము అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఇంత అనుకోకుండా గారు మేఘాలు కమ్మాయేమిటి అని ఆశ్చర్యపోతాడు. వెంటనే బాబాకు వెళ్ళి చెప్తాడు. బాబా యాంగ్షియస్ గా చాలా ఆత్రంగా సీ నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, చూసావా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అని అడిగారు ఏమీ తెలియనట్లుగా. అంతే, వెంటనే వర్షం ప్రారంభమైంది. బావూజీ స్టన్ అయిపోయాడు. ఏంటిది, ఎక్కడ సూచన లేకుండా అని బాబా దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్తాడు. అప్పుడు బాబా 1 సెకండ్ సార్, లాస్ట్ లైన్ సార్. లాస్ట్ లైన్స్, ఎస్. అప్పుడు గో రైట్ నౌ అలోబాని పంపించి వెంటనే అహమ్మద్ నగర్కి సైకిల్ మీద వెళ్ళి అహమ్మద్ నగర్కి వెళ్ళి ఆదిని కలిసి రమ్మనమని చెప్పి పంపిస్తారు. పంపిస్తే అసలు బయట విపరీతమైన వర్షం పడుతోంది. గోహెర్ని అడుగుతోంది, అంబ్రెల్లా అని అడుగుతాడు బావూజీ గోహెర్ని, ఒక అంబ్రెల్లా ఉంటే ఇస్తావా అని. బాబా మాత్రం ఏమాత్రము ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళు, ఇప్పుడే వెళ్ళు, మళ్ళీ నీ గొడుగు కోసం నీకేంటి అనేసి గట్టిగా అంటారు. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి బావూజీ వెళ్ళి అలోబాకి మెసేజ్ ఇచ్చి మళ్ళీ తిరిగి బాబా దగ్గరికి వస్తాడు. వెంటనే బాబా అడుగుతారు, నువ్వు అలోబాకి చెప్పావా, నువ్వు ఆ మెసేజ్ని అక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ ద్వారా కనుక్కోమని చెప్పావా అని అడుగుతారు. అంటే లేదు బాబా, హౌ కుడ్ ఐ టెల్ హిమ్ దట్, నేను ఎలా చెప్పగలను, నో వన్ అలౌడ్ టు కమ్ టు యువర్ రూమ్ అన్లెస్ యువర్ సెల్ఫ్ కాల్ హిమ్. ఎలా చెప్తాను బాబా, నువ్వు ఎవరిని అనుమతించటం లేదు కదా, నువ్వు పిలవందే ఎవరు రారు కదా అంటే, లేదు వెళ్ళి చెప్పి మళ్ళీ చెప్పు, ఐ హావ్ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ సీన్ సచ్ ఎన్ ఇడియట్ లైక్ యూ, నీలాంటి ఇడియట్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అని మళ్ళీ బాబా విసుక్కుంటారు. మళ్ళీ పొలవమంటూ బావూజీ అలోబా దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా చెప్పిన అంటే ఆ పోరింగ్ రైన్లో విపరీతమైన వర్షం కురుస్తోంది, ఇంకా కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. అదే వర్షంలో బావూజీ తడుచుకుంటూ అలోబా దగ్గరికి వెళ్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటప్పటికి బావూజీ పూర్తిగా తడిసి ముద్దయిపోతాడు. అప్పుడు అనుకుంటాడు అన్నమాట ఆయన, వై ఆల్ ద హర్రీ అబౌట్ ఫోనింగ్ ఆది, ఎందుకింత హర్రీ, ఎలాగా వర్షం కురుస్తోంది, ఏం జరిగినా జరుగుతుంది, ఎందుకింత ఆతృత పడుతున్నారు బాబా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఇన్ అహ్మద్ నగర్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్, ఇక్కడ వర్షం పడుతోంది అంటే అక్కడ అహ్మద్ నగర్లో కూడా పడుతుంది, ఇప్పుడు బాబా ఏం చేయగలరు దాని గురించి అని ఆశ్చర్యపోతూ కొంచెం విసుక్కున్నాడు. ఇప్పుడు చూడు నేను ఎలా తడిసి ముద్దయిపోయానో, ఐ హ్యావ్ టు సిట్ హియర్ విత్ బాబా అంటిల్ midnight ఇన్ దీస్ వెట్ క్లోత్స్, నాకు ఈ తడిసిన బట్టలతోటే అర్ధరాత్రి వరకు బాబా దగ్గరే నా డ్యూటీ అయిపోయే వరకు కూర్చోవాలి అని కొంచెం విసుక్కున్నాడు. యాజ్ ఐ ఎంటర్డ్ బాబాస్ రూమ్ హీ సెడ్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ రెయిన్ ఇన్ అహ్మద్ నగర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రూయిన్డ్, నువ్వు అహ్మద్ నగర్లో కనుక వర్షం పడిందంటే మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది అని బాబా చెప్తున్నారు. అప్పుడు బాబు అంటున్నారు, వెదర్ ద ప్రోగ్రామ్ దేర్ గెట్స్ రెయిన్డ్ ఆర్ నాట్, మై ప్రోగ్రామ్ హియర్ కంప్లీట్ స్పాయిల్డ్. ఆయన ఏమంటున్నారంటే అక్కడ ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ నా ప్రోగ్రాం మాత్రం ఇక్కడ పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది, నేను పూర్తిగా తడిసి ముద్దయిపోయాను బాబా అని బావూజీ చెప్తున్నాడు. అప్పుడు బాబా తెలుసు కదా ఆయనకి, ఎంతో హాయిగా నవ్వుతూ ఆయనకి నువ్వు ఇలా రా అంటూ మళ్ళీ దగ్గరికి పిలిచారు. ఒక తన హ్యాండ్ కర్చీఫ్ ఇచ్చి ఎంతో సున్నితంగా ప్రేమగా
ఆ బావు ఫేస్ ని తుడిచారట బాబా. అప్పుడు ఆయన, నో బాబా ప్లీజ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, వద్దు బాబా నువ్వొద్దు నేను చేసుకోగలను అని అంటాడు. అప్పుడు ఆయన అలా వినిపించుకోకుండా బాబా అతన్ని తుడుస్తూనే ఉన్నారు. టేక్ ఆఫ్ యువర్ క్లోత్స్, హ్యాంగ్ దెమ్ ఆన్ ద లైన్ టు డ్రై, టేక్ దిస్ బెడ్షీట్ అండ్ ర్యాప్ అరౌండ్ యూ. అయ్యో నీ దుస్తులు తడిసిపోయాయి కదా, అవన్నీ ఆరబెట్టు, అందాక ఈ బెడ్షీట్ నువ్వు కప్పుకో, అందాకను ఆ బట్టలు ఆరే వరకు అని చెప్తారు బాబా. ఎంత బాబా యొక్క ప్రేమకి ఎంత పొంగిపోయాడో బావూజీ. ఆయన యొక్క ప్రేమకు, ఆయన దయకు, ఆయన సౌకుమార్యానికి కూడా ఆయన నిజంగా ఇప్పుడు తడిసి ముద్దయి ఉంటాడు బహుశా బాబా ప్రేమలో. I still wondered why there had been such fuss about phoning ఆది. అసలు ఆదికి ఫోన్ చేయడానికి ఏముంటుంది అక్కడ ఆత్రం అని చెప్పి ఇంకా ఆశ్చర్యపోతూనే ఉన్నాడు. కాసేపటికి అలోబా వెంటనే గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చి హ్యాపీ న్యూస్ చెప్పాట. ఏమని అంటే, బాబా దేర్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ క్లౌడ్స్ దేర్, అక్కడ కొంచెం మబ్బులు కూడా లేవు బాబా. ద స్కై ఈస్ పెర్ఫెక్ట్లీ క్లియర్, అక్కడ చాలా హాయిగా ఉంది. ఊరేగింపు బ్రహ్మాండంగా ప్రారంభమైపోయింది. బర్త్డే ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ సక్సెస్. బాబా నీ బర్త్డే ప్రోగ్రామ్ అహ్మద్ నగర్లో పెద్ద విజయవంతం అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఆ ఊరేగింపు కూడా ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది, ఎక్కడా మబ్బు తునక కూడా అక్కడ లేదు అని బాబాకు అలోబా వచ్చి మంచి హ్యాపీ న్యూస్ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది బావూజీకి బాబా ఎందుకు అంత కన్సర్న్డ్ గా ఉన్నారు అనేది తనకి అర్థమైందట. అప్పుడు బాబా జస్ట్ స్మైల్డ్ ఎట్ మీ. అప్పుడు బావూజీకి చూసి నా బర్త్డే ఈజ్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్ అన్నారట. See, actually, this is how Baba ways of working. See, Yes, by Baba. making Baba culture wet, so he has Yes. saved all the other people at Ahmednagar. Yes, sir. So he made only Baba culture wet in the pouring rain. So he ఇక్కడ saved ఏం all the జరిగింది? people at Ahmednagar. This is how ఇక్కడ ఏం Baba works. బాబా ఎలా పనిచేస్తారో చెప్తున్నారు. నిజానికి బావూజీని పూర్తిగా తడిసి ముద్దవడం కారణంగా అక్కడ రైన్ ఆగిపోయింది. ఎందుకు అంటే ఆ వర్షం అంతా అతని మీద పడిపోయింది. కావలసిన వర్షము, అనుకోని వర్షము ఇదంతా కూడా బావు ద్వారా ఆయన పనిచేశారు. బావుని పూర్తిగా తడిసి ముద్దవడం ద్వారా ఆయన అక్కడ తన పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. తన జన్మదిన ఉత్సవాన్ని అద్భుతంగా జరిపించుకున్నారు ఆయనే. This is written by Baba culture in the While the World While Slept. the World Slept. Yeah. And so this is Kitty Devi has written in her diary how the Baba's birthday was celebrated at Ahmednagar particular day. This is the explanation given by Kitty Devi. Please explain, madam. ఇక్కడ ఈ 74వ జన్మదినోత్సవాన్ని మనం చూసాము, ఇప్పుడు ఇంతవరకు చదువుకున్నాము. బావు కల్చరీ ద్వారా ఆయన ఎలా పనిచేశారు, ఆయన యొక్క జన్మదినం ఎంత వైభవంగా జరుగుతోందో అర్థమైంది. అసలు నిజంగా ఆ సెలబ్రేషన్ ఎలా జరిగిందో కిట్టి డేవి తన లవ్ ఎలోన్ ప్రివేల్స్ అనే గ్రంథంలో రాసింది. అహ్మద్ నగర్లో 6 గంటల ప్రొసెషన్ ఊరేగింపు జరిగింది. 30,000 మంది జనంతో ఆ ఊరేగింపు పూర్తయింది. చాలా అద్భుతంగా డెకరేట్ చేయబడినటువంటి ఎద్దు బండ్లు, 100కి పైగా ఎద్దు బండ్లతోటి ఆ ప్రొసెషన్, ఆ ఊరేగింపు సాగింది. బాబా యొక్క లైఫ్ సైజ్ ఫోటో, నిలువెత్తు ఫోటోని అక్కడ ఆ ఎద్దు బండిలో ఉంచి, జీప్లో ప్లేస్డ్ ఆన్ జీప్ మీద ఉంచి ఎంతో గొప్పగా డెకరేట్ చేశారు. అది ఒక బోట్ లాగా, ఒక నావ ఆకారంలో అది అలంకరించారు. బాబా ఫోటో లైట్స్ తోటి, అలాగే రిలీజియస్ సింబల్స్ తోటి కూడా అక్కడ అలంకరించారట. అంటే మతపరమైనటువంటి చిహ్నాలు కూడా పెట్టారు. ద ప్రొసెషన్ విచ్ వెంట్ త్రూ నగర్ మెయిన్ స్ట్రీట్స్, నగర్లో ప్రధాన రహదారుల గుండా ఈ ప్రొసెషన్ వెళ్ళింది.
తర్వాత భజనలు, ప్రేయర్స్, తర్వాత అనేక మంది అనేక ప్రాంతాల వారు వచ్చారు. అనేక మతాల వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రొసెషన్‌లో ఉన్నారు. అందరూ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మతపరమైనటువంటి ఆహ్, భజనలు, అలాగే ప్రేయర్స్ వాళ్ళు చేశారు. ఎవరి ప్రేయర్స్ వాళ్ళు. జస్ట్ యాజ్ ఆల్ రిలిజియన్స్ బిలాంగ్ టు బాబా. దాన్ని గుర్తుగా అది అలా చూసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తోంది అంటే, అన్ని మతాలు బాబాకు చెందినవే అన్నట్లుగా కనిపించింది ఆ ఊరేగింపు చూస్తే అని కిట్టి దేవి వ్రాసింది. Yeah. This is 68. I think this one 19 last birthday celebration in the presence of Baba. That is over. Now this one, that is over. In 1969, after dropping the body, how the birthday was celebrated after Baba dropped his body, that information I will share now. So Mani has written this one. How that Baba's 75th birthday was celebrated. Baba dropped his body 31st 1969, 31st January. And after dropping the body, the first birthday, that is February 69, how it was celebrated, it is recorded by Mani. So please explain, madam. బాబా 75వ జన్మదినోత్సవాన్ని ఆయన ప్రేమికులు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ 1969వ సంవత్సరంలో అందరూ జరుపుకున్నారు. ప్రతి సెంటర్‌లోనూ ప్రేమికులందరూ కూడా జరుపుకున్నారు. ఈ 75వ జన్మదిన వార్షికోత్సవం నాడు ఆయన ఆయన ప్రియమైనటువంటి సాన్నిధ్యాన్ని ఆయన ప్రేమికులందరూ కూడా పొందారట. ఆయన అప్పటికి బాబా శరీరంతో లేకపోయినా కూడా ఆయన యొక్క 75వ జన్మదినోత్సవం జరుపుకునేటటువంటి ప్రేమికులందరూ కూడా బాబా యొక్క ప్రెజెన్స్‌ని అనుభూతి పొందారు. ప్రతి చోట కూడా అలాంటి ఉత్తరాలు వాళ్ళ అందరికీ అందాయి. మేము వైభవంగా జరుపుకున్నాము. అలాగే బాబా లేరు అనేటటువంటి విషయం మేము మర్చిపోయాం. ఎందుకంటే బాబా సన్నిధిలో ఆ సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి అని. తర్వాత ఈ ఈ వేడుక యొక్క అంతా కూడా ఈ సెలబ్రేషను ఇదంతా కూడా సైజు, షేపు మీద ఆధారపడి ఉండదు. ఆల్దో మెనీ ఇన్‌స్టెన్సెస్ these were tremendous by any standard out of the force of love that moved it. అంటే జరుపుకునే యొక్క స్థాయి అంటే వేడుక యొక్క స్థాయి అంటే ఇంత గొప్పగా జరుపుకున్నాము దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు. చాలా సందర్భాల్లో ఏ ప్రకారం చూసినా అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని నడిపించేటటువంటి ప్రేమ యొక్క శక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా. అందరూ చాలా మంది సెంటర్‌లలో అనుకుంటారు మేము చాలా గొప్పగా అరేంజ్ చేసుకున్నాము అని. కానీ అది ఎంత ప్రేమతో ఎంత గొప్పగా ఆ ప్రేమ యొక్క శక్తి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ గతంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు అవన్నీ కూడా పగిలిపోయినట్లుగా అంటే సమస్యలకి అన్నీ బయటికెళ్ళిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది. అలాగే బాబా ప్రేమ అనేది అందరి పట్ల వ్యాపించిందట ఆ సమయంలో. ఇది ముఖ్యంగా 75వ జన్మదినోత్సవం నాడు జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా మణి ఎసిరా అని చెప్తోంది. దిస్ వాస్ వెరీ ఎవిడెంట్ ఇన్ బాబా బర్త్‌డే యాక్టివిటీస్. మెనీ బాబా సెంటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అహ్మద్‌నగర్ అండ్ పూనా. అహ్మద్‌నగర్‌లోను, పూనాతో కలిపి ప్రతి బాబా సెంటర్‌లోనూ కూడా ఇదే అనుభూతమయ్యింది. అలాగే ఇండియాలో బందారా ఫీస్ట్ ఫర్ ది పూర్. ఫీస్ట్ ఫర్ ది పూర్. పేదలకు అన్నదానం గురించి అంటే బాబా యొక్క పేరు మీద అన్నదానం ఇండియాలో జరుపుతూ ఉంటారు. ఈ 25th ఫిబ్రవరి నాడు బాబా సెంటర్ అహ్మద్‌నగర్‌లో చాలా మందికి అనేక మంది బాబా పేరు మీద భోజనం చేశారట. Some 20,000 people from Ahmednagar city neighboring villages came to center on that day. ఆ రోజు సెంటర్‌కి
నా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల దగ్గర నుండి సుమారు 20,000 మంది అక్కడికి వచ్చి విందు భోజనం ఆరగించారు. ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆ విందు భోజనం ఆ ప్రేమికులందరూ కూడా వాళ్ళు అక్కడ అందరికీ కూడా పంచారు. వాళ్ళు బాబా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ దిక్కులు పిక్కటిల్లేలాగా వాళ్ళందరూ కూడా జేజేలు పలుకుతూ వాళ్ళు భోజనం చేశారు. అలాగే పూనా సెంటర్‌లో మరొక విధంగా జరిగింది ఆ విందు భోజనం. వాళ్ళు their eyes had never feasted, no such sight greeted them in streets of Pune on that evening, ఫిబ్రవరి 25 సాయంత్రం నాడు పూనాలో ఆ వీధుల్లో ఎప్పుడు అలాంటి దృశ్యం చూడలేదట. They were witnessing Baba procession planned by Baba Center in Pune. బాబా సెంటర్ పూనా సెంటర్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి బాబా ప్రొసెషన్ అది 22,000 మంది పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు అందరూ కలిసి సెంటర్ నుంచి 7 గంటలకి ప్రారంభమయ్యి మొత్తం సిటీలో ఉన్నటువంటి వీధులన్నీ కూడా తిరుగుతూ 4 గంటల పాటు ఆ స్ట్రీట్స్‌లో వీధుల్లో తిరుగుతూ అంటే ఊరేగింపుగా తిరుగుతూ అంటే చూసే వాళ్ళందరికీ ఎంతో కనువిందు చేసిందట ఆ ప్రొసెషన్ అంతా కూడా. అలా పూనాలో జరిగింది. పీపుల్ క్రౌడెడ్ ద విండో బాల్కనీస్ అందరూ కూడా పూనాలో విండో బాల్కనీస్ నుంచి ఇంటి బయటికి వచ్చి అందరూ కూడా ప్రియతముని యొక్క లైఫ్ సైజ్ పోర్ట్రేట్ అంటే నిలువెత్తు సైజు ఉన్నటువంటి బాబా ఫోటోని అందరూ కూడా అంటే 4 గుర్రాలతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక చారియట్లో రథంలో ఊరేగించారు. ఎంతో గొప్పగా అలంకరించారు పువ్వులతోటి, లైట్లతోటి. అలాగే వెనకాతల భజనలు, అలాగే సంగీతము ఇవన్నీ కూడా వెనకాతలే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత డాన్స్ చాలా మంది పురుషులు అందరూ కూడా బాబా సాంగ్స్ కి డాన్స్ చేస్తూ ఆ ప్రొసెషన్ ముందుకు సాగించారు. బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా ఆయన బర్త్డేని ఆ రోజు ఎంతో వైభవంగా జరుపుకున్నారు. అలాగే అక్కడ యువకులు ప్రేమికులలో యువకులు కొంతమంది అనుకోకుండా డాన్స్‌లో జాయిన్ అయ్యారు. కొంతమంది ఇరానీలు ఉన్నారు. అలాగే బాబా యొక్క తమ్ముడి పిల్లలు సోరబ్బన్ రుస్తుం వాళ్ళు కూడా డాన్స్‌లో పాల్గొన్నారట. ఇదంతా కూడా కె.కె. రామకృష్ణన్ గారు చెప్తారు. అది ప్రేమ మత్తులో వాళ్ళందరూ కూడా డాన్స్ చేసినట్లుగా అనిపించింది అన్నారు. ఇరిచ్ బ్రదర్ మెహర్వాన్ ఇలా రాస్తున్నారు. ఎట్ ఎవ్రీ క్రాస్ రోడ్ ప్రొసెషన్ స్టాప్డ్ వైల్ ద రెజిమ్ వాజ్ డాన్స్డ్ అండ్ ట్రాఫిక్ కేమ్ టు ఏ హాల్ట్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. అంటే ప్రతి క్రాస్ రోడ్లోను ప్రతి కూడలిలోనూ కూడా ఈ ప్రొసెషన్ ఆగిపోయేది. అక్కడ డాన్స్ చేసేవారు. ట్రాఫిక్ అనుకోకుండా ఆగిపోయేది అన్ని డైరెక్షన్స్ లోను. అందరూ కూడా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అంటూ జై జై నినాదాలు చేసేవారు. అలాగే చివరకు అందరూ కూడా ఎవరికి మటుకు వాళ్ళు అందరూ గట్టిగా జేజేలు పలికేవారు. దిస్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఇన్ విచ్ హిస్ లవర్స్ ఎట్ మెనీ ప్లేసెస్. అనేక ప్రదేశాలలో బాబా ప్రేమికుల యొక్క స్పిరిట్ ఇలాగే ఉంది. ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్, ఇటు భారతదేశంలోను అటు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో కూడా వాళ్ళు బాబా యొక్క ప్రియతముని యొక్క 75వ జన్మదినాన్ని ఎంతో వైభవంగా చేసుకున్నారు. అలాగే ఆంధ్ర పీపుల్ కూడా ఆ 75వ జన్మదినోత్సవాన్ని 75 రోజులు ముందుగా ప్రారంభించారు. బట్ హీ కుడ్ నాట్ డ్రాప్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హార్ట్స్. వాళ్ళు బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ హృదయాల నుండి బాబా తొలగిపోలేదు. ఎప్పుడు నా ప్రేమిక హృదయాల్లోనే నేను నెలకొంటాను అన్నట్లుగా అందరి హృదయాల్లోనూ నెలకొన్నటువంటి బాబా ఆయన భౌతికంగా లేకపోయినా అందరి హృదయాల్లోనూ ఉన్నారు అనేటటువంటి ఆ స్పిరిట్ అనేది అన్ని చోట్ల కనిపించింది. అలాగే ఇరిచ్ రాస్తున్నారు ఒక ఉత్తరంలో, బాబా ప్రేమికులు బాబా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రేమికులందరూ కూడా బాబా మన మధ్యే ఉన్నారు. ఆయన
భౌతికంగా లేకపోయినా, భౌతికంగా మనకు కనిపించకపోయినా మన మధ్య ఉన్నారు అనేటటువంటి ప్రేమికుల యొక్క నమ్మకం వాళ్ళను నడిపించింది అంటూ వ్రాస్తున్నాడు. దే ఫీల్ హిస్ ప్రెజెన్స్ వితౌట్ సీయింగ్ హిమ్. ఆయన్ని చూడకుండానే ఆయన ప్రెజెన్స్‌ని అనుభూతి పొందారు. ఐ కెన్ క్వైట్ బిలీవ్ దట్ బికాజ్ ఐ టూ ఫీల్ దట్ వే. నేను కూడా ఆ విధంగానే నేను కూడా భావించాను. ఆల్దో ఐ మిస్ హిమ్. నేను ఆయన్ని మిస్ అయిపోతున్నా కూడా ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్‌ని, ఆయన్ని చూడకుండానే, భౌతికంగా నా కళ్ళకు కనపడకుండానే ఆయన మా మధ్య ఉన్నారు అనే విషయాన్ని నేను కూడా స్థిరంగా నమ్మి చెప్తున్నాను అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే మెహరాజ్ ఆద్‌లో కూడా 25 ఫిబ్రవరి నాడు బాబా యొక్క అనుభూతిని, బాబా తమ మధ్యలో ఉన్నారు అనేటటువంటి అనుభూతిని అందరూ కూడా, అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా, స్త్రీ మండలి వాళ్ళు, పురుష మండలి వాళ్ళు అందరూ కూడా అనుభూతి పొంది 5 గంటలకి ఉదయమే హారతి, ప్రేయర్స్ తోటి, బాబా పాటలతోటి, బాబాకి నచ్చినటువంటి సంగీత కార్యక్రమాలతోటి వాళ్ళు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. తర్వాత మహారాణి శాంతాదేవి బరోడా, ఆవిడ మాతోటే ఉంది అని చెప్తోంది మణి. వన్ అన్యూజువల్ ఐటమ్ వాజ్ అవర్ విజిట్ టు మెహరాబాద్. మెహరాబాద్‌కి ఆవిడ వచ్చింది అనుకోకుండా. బిలవెడ్ బాబాస్ టూమ్ దగ్గరికి వచ్చింది. దేర్ వి విట్నెస్డ్ హిస్ లవర్స్ ఆఫ్ ఆరంగం. ఆరంగం గ్రామం నుంచి అనేక మంది ఆయన ప్రేమికులందరూ కూడా వచ్చారు. రాత్రంతా కూడా పాటలు పాడారు. బాబా కోసం రాసి ప్రత్యేకంగా పాటలు పాడారు. ఉదయమే అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క డ్రమ్స్, వాళ్ళ యొక్క సింబల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ప్లే చేస్తూ, డాన్స్ చేస్తూ, ఆయన ముందు డాన్స్ చేస్తున్నట్లుగానే ఆ రోజు ఆరంగం ప్రజలందరూ కూడా మెహరాబాద్ వచ్చి ఆయన టూంబ్ ముందు డాన్స్ చేశారట. అంటే అద్భుతమైనటువంటి 75వ జన్మదినోత్సవం ఎంత వైభవంగా జరిగిందో ఇక్కడ మనకి సూచిస్తున్నారు. బాబా దర్శనానికి అందరూ కూడా వెళ్ళారు. అక్కడ యువకులున్నారు, ముసలి వాళ్ళున్నారు. ఎంతో మంది విలేజర్స్ అందరూ కూడా కొండ మీదకి వెళ్ళి బాబా ఆ టూంబ్ దగ్గరికి, బాబా దర్శనానికి క్యూలో నుంచున్నారు. ఆ స్టోన్ ఫ్లోర్ మీద బాబా ఆయన పాదాలకు వాళ్ళందరూ కూడా తలలు వంచి ఎంతో విధేయతాపూర్వకంగా, ఆరాధనాపూర్వకంగా వాళ్ళందరూ కూడా నమస్కరించారు. వాళ్ళు పిల్లలకు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అలాగే చెయ్యమని. అలా వాళ్ళందరూ కూడా తమ తలలు తమ ప్రియతముని యొక్క పాదాల వద్ద ఉంచి వాళ్ళు ఆయనకు ఆరాధనాపూర్వకంగా ప్రేమను అర్పించారు. అలాగే మల్లెపూల దండలు, గులాబీల దండలు ఎన్నో ఆయనకు వేయడం జరిగింది. ఆయన మాటలు, ఐ విల్ గివ్ దర్శన్ ఇన్ సైలెన్స్ అనేటటువంటి మాటల్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ దర్శన కార్యక్రమం జరిగింది. నేను మౌనంగా ఉంటూ నేను దర్శనమిస్తాను అని చెప్పినటువంటి మాటలకు ఇది యథార్థానికి వచ్చింది, సత్యమైంది ఆయన మాటలు అన్నట్లుగా ఇక్కడ రాయబడింది. ఫ్యామిలీ లెటర్స్ లో మణి వ్రాసినటువంటి విషయం. So now let us know what is the last message, birthday message given by Baba. Last message, birthday message. See what happened actually. This is most important information. On 11th December 1960, see the date now, 11th December 1968, Baba dictated this message for his 75th birthday the following year, that is 1969. But Adi was instructed not to print it and circulate it until after January. See, this is most important point you should note. Why Baba has told like that? 11th December he has given this message.
and told Adi not to publish it until after January. That means Baba knows when he is going to drop the body. That is January 31st, 1969. So he has he knows that date also. That's why he instructed Adi not to release that message. Only after dropping the body, only that message. That is after January only, that message to be released to the public, his lovers. So the బాబా message says, సాధారణ yeah, tell me, explain me, madam. The most important point. బాబా సాధారణంగా తన జన్మదినానికి ఒక్కొక్క మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ లాస్ట్ అంటే 75వ జన్మదినోత్సవ మెసేజ్ అంటే ఆయన యొక్క సందేశం 1968 డిసెంబర్లోనే ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 11వ తేదీని ఇచ్చారు. అది ఇచ్చి ఆదిని సూచించారు. ఏమని అంటే జనవరి అయిపోయాక దీన్ని సర్క్యులేషన్కి పంపించు అని. అంటే బాబాకి తెలుసు జనవరి 31వ తేదీన తన దేహాన్ని విడిచిపోబోతున్నాను అని ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి జనవరి తర్వాత అంటే ఫిబ్రవరి మొదట అని అర్థం వచ్చేలాగా బాబా జనవరి తర్వాత దీన్ని పంపించు అని ఆదికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. అంటే 75వ జన్మదినోత్సవ వేడుకకు ఆయన ఇచ్చేటటువంటి మెసేజ్ ముందు సంవత్సరం డిసెంబర్లోనే ఇవ్వబడింది. ఈ మెసేజ్ లో బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, టు లవ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ మే గివ్ యూ ఈజ్ నాట్ లవింగ్ మీ ఎట్ ఆల్. ఇక్కడ ఇది చాలా అతి ప్రధానమైనటువంటి బాబా ప్రేమికులందరికీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి మెసేజ్ ఇది. 73rd ఇది టు లవ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ మే గివ్ యూ అంటే నేను ఏదో ఇవ్వబోతాను అని నన్ను ప్రేమించడం అనేది ప్రేమ కానే కాదు అని అంటున్నారు. బాబా దగ్గర నుండి ఏదో పొందుతాము అనేటటువంటి అని ప్రేమించేది నిజమైన ప్రేమ కాదు అంటున్నారు. టు సాక్రిఫైస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై కాజ్ టు గెయిన్ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ ఎ బ్లైండ్ మ్యాన్ సాక్రిఫైసింగ్ హిస్ ఐస్ ఫర్ సైట్. అంటే నా కారణంగా ఎవరైనా ఏదైనా త్యాగం చెయ్యాలి అనుకుంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక గుడ్డివాడు తన కళ్ళను దానం చేసినట్లు అవుతుంది. అంటే ఒక గుడ్డివాడు తన కళ్ళను దానం చేసినా ఒకటే, చెయ్యకపోయినా ఒకటే. కాబట్టి ఆయన కారణంగా మనం ఏదో సాక్రిఫైస్ చేసేస్తున్నాము అనేది ఇలా ఉంటుంది సుమా, కళ్ళు లేనివాడు కళ్ళను దానం చేసినట్లు ఉంటుంది అని బాబా చెప్తున్నారు. ఐ ఆమ్ ద డివైన్ బిలవెడ్ వర్తీ ఆఫ్ బీయింగ్ లవ్డ్ బికాజ్ ఐ ఆమ్ లవ్. నేను ప్రేమ మహాసాగరాన్ని, కాబట్టి ఆ దివ్య ప్రియతమునైనటువంటి నేను ప్రేమించడానికి అర్హుణ్ణి. నేను ప్రేమనే కాబట్టి నేను దివ్య ప్రియతముడైనటువంటి నన్ను నేను ప్రేమించడానికి అర్హుణ్ణి. అంటే ఎవ్వరూ అర్హత లేదనమాట ఆయనకి తప్ప, ప్రేమించే అర్హత ఆయన్ని తప్ప ఇంకెవరూ లేరు ఈ ప్రపంచంలో, ఈ విశ్వంలో. He who loves me because of this. Sorry, sir. He who loves me because of this will be blessed with unlimited sight and will see me as I am. ఇలాగా ఎవరైతే నన్ను ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా అపరిమితమైనటువంటి జ్ఞానం ఇవ్వబడుతుంది, ఆశీర్వదించబడతాడు. అలాగే నేను నా నిజస్వరూపాన్ని వాళ్ళు దర్శించగలరు. అంటే ఈ ఉద్దేశంతో ఆయన ప్రేమ మహాసాగరం కాబట్టి, ఆయన అర్హత పొందినటువంటి వాడు కాబట్టి, ఆ ఉద్దేశంతో ఎవరైతే బాబాను ప్రేమిస్తారో వాళ్లకు అపరిమితమైనటువంటి దైవీ దృష్టి కలుగుతుంది. అంటే జ్ఞాన ప్రకాశం కలుగుతుంది. అలాగే బాబాను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూస్తారంటే నా యొక్క నిజస్వరూపాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతారు అని బాబా ఈ మెసేజ్ లో చెప్పారు. This most important message, last birthday message given by Baba. See, Baba says how he should be loved. That is
Most of the Baba people, most of the lovers, they love Baba because they expect something from Baba. Desires, with some desires. Baba is very clearly told here. They should not come to him with any desire. You should love him for expect nothing should expect from Baba. Like that. Just like a mother, he loves the child with that love. Newborn child, how much he loves it. Same thing, Baba loves us, everybody, his creation. We're all his children. He loves us so that same without expecting anything, he loves. So he expects us to love him like that. And also he says, if they come to anybody, come with any desire to him to fulfill. He gives the example of a blind man donating his eyes. He doesn't have, but he's donating. Then no use. Same thing, if anybody goes to Baba with any desire, they love Baba because of getting something, expecting something. This is just like a blind man donating his eyes. This example Baba has given. So once we love, real love, once we love Baba without expecting anything, reward also is giving. What is the reward he gives is, so we can see Baba in it. That is God realization. They can see God, they get God realization. Is what is explained here. And he says, and the love incarnation. What is meant by love means from top to bottom, Baba is not except love, only love, nothing else. And when he went to England, one reporter, I think Douglas, I think James Douglas, one English reporter, he came to meet Baba. He came with very big list of questions. When he entered the room, he felt some vibration, something he felt. Then he asked Baba, why I am feeling like this? At the end of Baba, after interview, Baba says, once again asks the same question, why I am feeling? Then Baba says, I am love. From top to bottom, I am love only. That's why you are getting that vibration. You are feeling that love. Whoever comes near Baba, they immediately feel that love. Even if you go to Meherabad, near the tomb, we feel that experience because it's Baba's love. That power of love is, entire area is filled up with Baba's power of love. That's why one feel it. This is what Baba is explaining in this last birthday message. So every Baba lover should understand this message and follow in their life. Good, madam. ఆ, ఇక్కడ బాబా మెసేజ్ ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఇక్కడ రఘుపతిరావు గారు వివరిస్తున్నారు. అంటే బాబాని ప్రేమించడం అంటే బాబా నా దగ్గరికి ఎప్పుడు కోరికలతో రాకండి అని ఎప్పుడూ చెప్తూనే ఉంటారు. మనకి తెలుసు బాబా ప్రేమికులందరికీ కూడా. కానీ ఏదో ఒకటి చిన్నదో పెద్దదో మన మనసులో ఉంచుకుంటాం. అది నిజమైన ప్రేమ కాదు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. అందులో ఇది ఆయన యొక్క చివరి జన్మదిన సందేశం. కాబట్టి దీన్ని మనము ఎంత క్లియర్‌గా, ఎంత స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలిగితే, దాన్ని మనం ఆచరించగలిగితే, మనకు కావాల్సింది ఆయన ఆల్రెడీ ఇస్తున్నారు. ఏమిటి? ఆయన యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని మనం చూడగలమంటున్నారు. అలాగే జ్ఞాన దృష్టిని అంటే గాడ్ రియలైజేషన్‌ని ప్రసాదిస్తాను ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు ఈ మెసేజ్‌లో. కానీ మనం చెయ్యవలసింది ఏమిటి అంటే, ఇందాక ఉదాహరణ చెప్పారు. ఒక తల్లి తన బిడ్డను దేనికోసం ప్రేమిస్తుంది? కేవలం ప్రేమ కోసమే ప్రేమిస్తుంది. అలా ఆయన ఈ సృష్టికి తండ్రి. ఆయన ఇచ్చేది ప్రేమ. అంతటా ఆయన దగ్గర ఆయన మెహరాబాద్‌లో మనం సమాధి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు మెహరాబాద్ చుట్టుపక్కల మనం ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే ఆ ప్రేమ మనకి దక్కుతుంది. మనం ఆ విధంగా ఆయనను చూడగలిగితే లేదా మనం ఆ ప్రేమను మనం అనుభూతి పొందగలిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆయన ప్రేమ అక్కడే ఉన్నట్లు ఆయన యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని మనం అనుభూతి పొందగలం. కాబట్టి బాబా ఈ మెసేజ్‌లో ఏమంటున్నారు అంటే, అంటే ఆయన ఇవ్వగలిగేదేమిటి అంటే అందరికీ ఆహ్, జ్ఞాన దృష్టి లేదా భగవద్ అనుభవం. ఆయన ఇచ్చేదదే. మనం చెయ్యవలసిందేమిటి అంటే, ఆయన ప్రేమార్హుడు కాబట్టి, ఆ ప్రేమను మనం ఇవ్వగలిగి ఆయనను స్వచ్ఛందంగా, స్వేచ్ఛగా, స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసుతో హృదయపూర్వకంగా ఆయన్ని ప్రేమించగలిగితే, ఆయన మనకిచ్చేదాన్ని తప్పకుండా ఇస్తాను అని ఈ మెసేజ్‌లో చెప్తున్నారు. కాబట్టి బాబా ప్రేమికులందరికీ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. దీన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని మనము జీవితాన్ని గడిపినప్పుడు మనం బాబా దగ్గర
బాబా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాము, ఆయన మనకి ఏమిస్తారు అనేది మనకి అవసరం లేదు. దాని గురించి ఆలోచన కూడా అవసరం ఉండదు. ఆయన ఆల్రెడీ భరోసా ఇచ్చేశారు, అభయం కూడా ఇచ్చేశారు. This has connection with Baba's My Wish. My Wish message very clearly My says Wish, that beloved and lover and the beloved. What is the how a lover should love his beloved? Once you are his lover, so you should do like this. My Wish Baba has very clearly told My how to Wish love him. and That also he how has to told. love God. How No, to love God. My How Wish, to My love. Wish, madam. Love, relation My- between lover and the beloved, he has explained in My Wish. My Wish. My Wish, is it not? 1 minute, I will see whether I can get that My Wish. No, sir. I remembered. I No, remember only. 1 minute, madam. I will get My Wish. Okay. Just a minute. Okay. It is my wish what I feel. First responsibility, first tarvata. Yeah, Don't yeah, shrug no. your. No, I'll let me see, madam. But it is taking time. No? I will search, sir. Yeah, please open and see the first line you read, madam. 2 lines, starting line. Oh, 1 second. 1 second, sir. It has come, madam. See? Madam, Don't shrug your responsibilities. No, the first line says, I'm reading it. The lover. Can you hear me? Yes. Oh, yeah. Can you Yes, hear? sir. Can you The see that lover one? has to keep The lover, wish of the beloved. lover has to keep the wish Yeah. of the beloved. This is the relation between lover and the beloved. Yeah. Yes, sir. The first line says, the lover has to keep the wish of the beloved. That is most important. He is our beloved, is it not? Yes. So what is the beloved's wish? That we have to fulfill. So these are the 6 points given for the lover to fulfill the beloved's wish. Do not shirk for responsibility. Attend faithfully to your worldly duties, but keep always that back of your mind that all this is Baba's. When you feel happy, think Baba wants me to be happy. When you suffer, think Baba wants me to suffer. Be resigned to every situation and think honestly and sincerely. Baba has placed me in this situation. With the understanding that Baba is in everyone, try to help and serve others. I say with my divine authority to each and all that whoever takes my name at the time of breathing his last comes to me. So do not forget to remember me in your last moments. Unless you start remembering me from now on, it will be difficult to remember me when your end approaches. You should start practicing from now on. Even if you take my name only once every day, you will not forget to remember me in your dying moment. So this is the beloved's wish. So it is the responsibility of all Baba lovers to fulfill a beloved's wish, as directly told by Baba in this My Wish message. This message and the last birthday message has got connection. మై విష్ అనేది అందరికీ తెలుసు కదండి. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మీ బాధ్యతల నుండి విరమించుకోకండి, మీ ప్రాపంచిక విధులను నిర్వర్తించండి, అన్నీ బాబావే అని మీ మనసులో ఉంచుకోండి. అలాగే ఆ సంతోషం కలిగినప్పుడు బాబా నన్ను సంతోషింపగోరుతున్నాడు అని, అలాగే బాధ వచ్చినప్పుడు బాబా నన్ను బాధపడమని కోరుతున్నాడు అని అనుకోవాలి. అలాగే ప్రతి సిచ్యుయేషన్ని ఎంతో నిజాయితీతో బాబా ఈ సిచ్యుయేషన్లో నన్ను ఉంచాడు అని భావించడము. అలాగే బాబా ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో అందరికీ సహాయం చేస్తూ అందరికీ సేవ చేయడము. నా యొక్క డివైన్ అథారిటీ తోటి నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, మీ యొక్క చివరి శ్వాస
ఆడినప్పుడు నన్ను గుర్తుంచుకోండి, గుర్తుంచుకోవడం మరవకండి. ఎప్పుడు అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఇప్పటి నుండి మీరు నన్ను గుర్తుంచుకోవడం ప్రారంభిస్తే ఆ సమయంలో నన్ను మరచిపోరు అంటూ మై విష్ అని చెప్పారు. అంటే నా ప్రేమికులు ఆచరించవలసింది ఏమిటి అంటే, నా యొక్క ఇచ్ఛను పూర్తి చేయడం. అలాగే బాబా చిట్ట చివరి బర్త్‌డే మెసేజ్‌లో కూడా అదే చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. So with this, I'll be concluding today's sharing of message. Avatar Meher Baba ki jai. So let us next day will continue further from Monday onwards. Now let us take